विज्ञ गुरुजन मंडली एवं समस्त को आज कार्यक्रम को मु स्वागत जनाऊँगी। स्वागत जनाऊँगी आज कार्यक्रम सभापति महोदय डॉक्टर रंजन कुमार स्वाई महोदय को तत्सहित आज 48तम ई पाठचक्रमालार वक्तव्य प्रदान करने आम मान गहन उपस्थित अच्छा श्रीजुक्त नारायण दास महोदय जे कि जिलार एक संवेदनशील दायित्व बहन करुँच। जिला शिशु सुरक्षा अधिकारी भाव में वर्तमान से कार्यरत अच्छा समस्त को आज कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। कार्यक्रम आरंभ प्रारंभ में वर्तमान मंत्रपाठ करने निमंते श्रीमती अंगुरवाला स्वाई महोदय को अनुरोध करुच्ची। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गीत गोविंदम श्रितकमला कुच मंडल हे कुच मंडल हे धृता कुंडल हे कलित ललित बनमाल जय जय देव हरि जय जय देव हरि राधे कृष्ण हरि गोपाल गोविंद वासुदेव बाल नंद दुलाल जय जय देव हरि जय जय देव हरि दीनमणि मंडल मंडन हे भव खंडन हे भव खंडन हे मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरि राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल वासुदेव बाल नंद दुलाल जय जय देव हरि जय जय देव हरि काली विषाधर जनरंजन हे दीनेश जय जय देव हरि जय जय देव हरि राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल वासुदेव बाल नंद दुलाल जय जय देव हरि जय जय देव हरि अमल कमल दल लोचन हे भवमोचन हे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरि जय जय देव हरि राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल
वासुदेव बाल नंद दुलाल जय जय देव हरे जय जय देव हरे जनक सुता सुत भूषण हे जीत दूषण हे समारमित दश कंठ जय जय देव हरे जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल वासुदेव बाल नंद दुलाल जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ। धन्यवाद भौणी। वर्तमान दिव्यगाणी पठन करने श्रीमान गुरु आशीर्वाद भाई को मु आमंत्रण जनाऊँ। प्रणाम। गुरु आशीर्वाद भाई अनुपस्थित अच्छा तेणु मु बदली पढ़ी दौची। जदि तुम्हें वेद पाठ कर तेबे देखिब से अभय शब्दटी बारंबार उक्त होइअछि। किछि हेले भय कर नाही। भय दुर्बलतार चिन्ह। ए दुर्बलता ही मनुष्य को भगवान पथरु विच्युत करी नाना पापकर्म कराए। सुतरां जगतर घृणा और उपहास आड़ को आदौ लक्ष्य न रखी निर्भीक भाव निज कर्तव्य करि जाओ। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद भाई। वर्तमान आम आम कार्यक्रम आरंभ करिया। ए अवसर में आज ये कार्यक्रम में सभापतित्व करुवा श्रीजुक्त रंजन कुमार स्वाई महोदय को पुणी स्वागत जनाऊँ। श्री स्वाई मालकानगिरी जड़े प्रतिष्ठित और सुपरिचित चेहरा जहाँ को समस्ते जानती। जड़े व्यस्तबहुल अध्यापक हेले से सब समय विभिन्न संगठन सहित निजर अंशीदार योगदान रखि था। ये गोटे बड़ महानता। वर्तमान मु श्रीजुक्त स्वाई को आज सभा कार्य परिचालना निमंते अनुरोध जनाऊँ। तत्सहित आज विषय और वक्ता परिचय प्रदान करेंगे आज सभापति डॉक्टर रंजन कुमार स्वाई महोदय। धन्यवाद। शुभ संध्या। जय जगन्नाथ। मालकानगिर स्वामी विवेकानंद संस्था तरफ मु समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज आम गहन अच्छा पूरा देशर नेतृत्व नेउथिबा प्रोफेसर चित्ररंजन भाई एवं यही सभा को आज जे मुख्य आकर्षण तथा श्याम नारायण दास महोदय आम संयोजना कर प्रकाश चंद्र नायक महाशय प्रधान शिक्षक तथा महाना सार आजीवन सदस्य अंगुरला दीदी एवं समस्त मान्य गुणी बुद्धिजीवी समस्त को मुझे कार्यक्रम को स्वागत कर। आम जानते जे आज हूँ मालकानगिरी जिला शाखा तरफ जो 48तम ई पाठचक्र हूँ से आज आम वक्तव्य रही मालकानीर महक। ये मालकानी महक जी आज रही आम वक्ता रूपे आमको उद्बोधन देवे। सी कई नुहति आम जिलार जड़े शिशु सुरक्षा अधिकारी श्रीजुक्त नारायण दास महोदय। नारायण दास महोदय जड़े जे खाली जड़े अधिकारी नुह से जड़े भल वक्ता जड़े भल प्रवर्तक एवं जड़े भल मोटिवेटर भल साहित्यिक जड़े कहले अत्युक्त हेनी। मुझे दूर जानी से साधारणतः छात्र बत्सल एवं आमर छात्र छात्री को भल पाइबारे तांकर भूमिका बहुत अतुलनीय। सी मोर अति रंग अति अति निजर अति अंतरंगर बंधु। से सहित मोर सदा परिचित रही। से जिते जहाँ कम लगिले गोटे भल पॉजिटिव अच्छी। गोटे भल उच्चकोट थिला नंदिनी गोटे कार्यक्रम थिला जोटा कि आज जो आम कहते जो विभिन्न प्रकार नारी सुरक्षा पर से नारी एवं शिशु सुरक्षा पर गोटे बढ़िया गोटे गोटे विभिन्न प्रकार गोटे माने प्रचार प्रसार करते जोटा कि मालकान जिले में तार बहुत प्रभाव पड़ी। तेणु आसतु आज जो आम रही ई पाठचक्र मालकानीर प्रसंग 8
ତେଣୁ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯୁବଙ୍କର ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଗତି ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଜିର ମାନେ ଅତିଥି ତଥା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ଦାସ ମହୋଦୟକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ଦାସ ମହୋଦୟ ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଶୁଣା ଯାଉଛି? ହଁ ସାର୍ ଶୁଭାଯାଉ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ। ହଉ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଫିସରୁ ଯାଇପାରିନି। ଏବେ ଅଫିସରେ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ କରୁନି, କେବଳ ଅଡିଓରେ କାମ ଚଲାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କ୍ଷମା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ଲିଜ ହଁ ସାର୍। ଓକେ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଏହି ଯୋଉ ପାଠଚକ୍ର ର ପୂଜ୍ୟ ପୁରୋଧା, ସଂଯୋଜକ, ଆବାହକ ଓ ସମସ୍ତ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ଆଜିର ଏଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ମତ ରଖିବାର ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମତେ ମିଳିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଏତତ୍ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ମାଲକାନଗିରିର ଶାଖା ଓ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସଂସଦର ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା, ଅଭିନନ୍ଦନ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଯୋଉ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆରି ଉପରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୋର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ କିଛି ମୋର ମତାମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି କୋଉଠି କିଛି କମ୍ ରୁହେ, ହୃଦୟତାର ସହ ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ତାହେଲେ ମନେ ହୁଏ ଆଜିର ଯୋଉ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୋଲି ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କଥା କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ସନ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପର୍ସନାଲିଟି, ଏ ଉଭୟ ପରିପୂରକ। ଆମକୁ ଯେ କି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ପରିଚିତ ହେଇଛେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଫଳନ, ଯାହା ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ପର୍ସନାଲିଟି ଇଜ ଦି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଫ ଏ ପର୍ସନ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସେଇଆକୁ ହିଁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ବୋଲି କହିବା, ଯାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉଦାର ବା ମହତ। ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଏକ ଭୌତିକ ବା ଆମର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଏକଥା, ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଉତ୍ତାପ, ଆକାଶ, ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତ ରହିଛି, ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀର ବିଲୀନ ହବ, ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହବା। ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି, ଆକାଶ ବୋଲି ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି, ଯାହାକୁ
आम स्पेस बा कहूचे बा शून्य बोली कहूचे शून्य ब्रह्म आमर ये आत्मा से शून्य ब्रह्म से परमात्मार सृष्टि यदि बा आमको अनेक क्षेत्र रे आमे यहाँ को वास्तव आर वास्तविक स्थिति को आमे अनुभव करि न पारे तथापि इट रिप्रेजेंट्स the vastness. It is medium of all other elements to exist. आमे जहाँ जहाँ देखुचे existence जहाँ आमे देखुचे सबु यही जे कि शून्य ब्रह्मर उत्पत्ति कहिले अतुक्ति हब नाही तेणु व्यक्ति को जदि गोटे सुंदर व्यक्तित्वर अधिकारी हबा को अछि ताहले निश्चित भाव रे ई चिंता चेतना आम भितरे रहिबा एकांत जरूरी ये जो व्यक्तित्वर कथा प्रत्येक मनुष्य भितर गोटे व्यक्तित्व रही ये जो व्यक्तित्वर उद्वर्धन ये हूँ आम समस्त लक्ष्य जमी गोटे छोट पिलाटे छोट अवस्था तार बयस बढ़िया संगे संगे तार शरीर वृद्धि हवा संगे संगे ता भितर गोटे व्यक्तित्व गोटे पर्सनालिटी गजई उठे से ही तार परिचय हुए तेणु यह व्यक्तिर सामूहिक अभिव्यक्ति कहले अतुक्ति हब नहीं ये जो पर्सनालिटी बा व्यक्तित्व आम कहूचे यह हूँ गोटे व्यक्तिर सामूहिक अभिव्यक्ति यह मध्यरे जे यदि आम आउ टिके विश्लेषण करवा ये जो व्यक्तित्व कौन बा ये पर्सनालिटी कौन ता भितरे गोटे लोकर गोटे मनुष्यर तार भावना जहाँ आम कहे भाबा बोला करा बोली तार भावना तार चिंता चेतना तार कहवा एवं तार करवा ये सब गुड़िक अंतर्भुक्त जहाँ को आम कहूचे थिंकिंग फीलिंग स्पीकिंग एंड डूइंग एक सामूहिक परिप्रकाश ये सब गुड़िकर मिश्रण रे ही व्यक्तित्व पर्सनालिटी इज द यूनिक एंड रिलेटिव स्टेबल स्टेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स including thoughts feeling and behavior एटा हमर जो थॉट्स फीलिंग एंड बिहेवियर हमर जो व्यवहार हमर चिंता पाखर आरंभ करी व्यवहार पर्यंत ये होची जो व्यक्तित्व ये होची मनुष्यर एक सामूहिक अभिव्यक्ति आम यदि टिके विज्ञान आड़ को देखिबा हमर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर ही जे बिहेवियरिस्ट से जने व्यवहारवादी जे कि तांको भाषा रे according to Skinner and Roberts personality is reflected our behavior प्रकृत रे आमे आम कथारु ही जन को विचार करे मनुष्यर कथारु व्यवहार रु आमे विचार करे से लोकटा केमितिया यदि मनुष्यर व्यवहार ठीक रहिला भल कथा कहूची बा भल काम करूची ताले निश्चित भाव रे भल मनुष्य बोली आमे तांको कहिबा तेणु एई मनुष्यर व्यवहार रु तार व्यक्तित्वर परिचय मिले परिवेश आमको पोषण दिए देखि आमर व्यक्तित्व को आम परिवेश जो पोषण आम पाऊ से आम व्यक्तित्व दृढ़ हुए प्रसारित हुए एवं प्रभावित मध्य हुए से जे कि गुणी ज्ञानी मनुष्य माने कहती मनुष्य को साधु संग कर सत्संग कर जिते जड़े व्यक्ति गोटे भल संगठन बा किसी भल मनुष्य मान संस्पर्श रे आसे ताहले से भल ही उठे ठीक से भली जिते मनुष्य कुसंग करे से तार चलनी मध्य से आड़ को गति करे से मोर गुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भाषा रे सत जदि हुए संग तुमर भाव जदि हुए महान उच्च विश्व द्वारे साधना तुमर हेबनी व्यर्थ हेबनी तुच्छ ताले ई सत्संग साधु संग रा प्रभाव मनुष्य जीवन रे अनेक कार्य करे से अनुसार तार व्यवहार तार चिंता तार चेतना तार कार्य करिवार शैली परिवर्तन घटे परिशेष यही साधुसंग मनुष्य को गोटे भल मनुष्य को गोटे भल मनुष्य हबार जो भल मनुष्य रे रूपांतरित करे
प्रत्येक मनीष जीवन लक्ष्य हूँ उद्वर्धन से बढ़िब इट इज ए नेचर ऑफ इट इज ए लॉ ऑफ नेचर जे कि प्रत्येक मनीष बढ़ुची यदि आम फिजिकाली कहवा मेंटाली बा साइकोलॉजिकली कहवा जो दृष्टि देखु ना कहीं ज्ञान दृष्टि कहले सब दृष्टि मनीषर उद्वर्धन हो जो व्यक्तिर विकास हो जो व्यक्तिर विकास जहाँ आज प्रसंग रही जे कि व्यक्तिर विकास जातीय प्रगतिर भित्तिभूमि ये जो जातीय प्रगति बा ये जो देशर उन्नति जातिर उन्नति एटा व्यक्तिर उन्नति उपरे बा व्यक्तिर व्यक्तित्वर उन्नति उपरे निश्चित भाव निर्भरशील आंभ मानकर जो चिंता चेतना को नहीं जदि आमे टिके समीक्षा करने को जाऊ यह मध्य हुए तो किसी भिन्न मत आसी पारे उन्नति कहले कहीं आर्थिक विकास कथा कही पारे कहीं सामाजिक विकास जो दिग रही से कथा मध्य कहीं कही पारे कहीं आध्यात्मिक विकास कथा मध्य कही पारे ये सब आम मान जीवन जो अनुभूति रही से अनुभूति रही आम समस्त भितर आर्थिक विकास भितर आमर जमी बाड़ी घर द्वार कोठा बाड़ी गाड़ी ये सब जिनस आसूची एटा आर्थिक विकास हेले साधारणतः अन्य मैंने भावती ये लोकटार विकास है बोली से भाई सामाजिक दिग को जब आम देखा ताहले गोटे मान सम्मान मनीषर मान सम्मान वृद्धि पाइबा तार सामाजिक प्रतिपत्ति वृद्धि पाइबा एगुड़िक सब सामाजिक दिग बा सामाजिक विकास कहले मनीषर ये दिग को बुझाए सेमती आध्यात्मिक विकास जो मैंने यहीटा को विश्वास करती से माने ज्ञानर उद्वर्धन कथा चिंता करती ईश्वर प्राप्तिर कथा चिंता करती मोक्षर कथा चिंता करती यही सब आर्थिक सामाजिक आध्यात्मिक यार सम्मिश्रण ही हूँ व्यक्तित्व तेणु प्रकृत जदि आम गोटे उन्नत व्यक्तित्वर कथा कहवा ताहले यार सम्मिश्रण ये सब दिग दे जितेबाला जड़े गोटे मनीषर गोटे व्यक्तिर व्यक्तित्व विकसित हुए ताकू आम गोटे विकसित व्यक्तित्व बोली कहवा मनीषर वास्तविक जो प्रगति रही जदि आम से जो प्रगतिर कथा कहवा केवल जदि आम यही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भीतर न रही आउ टिके आम आध्यात्मिक दिग आड़ को टिके जदि गति करवा ताहले गोटे भल व्यक्तित्व जहाँ करणीय जार उपादेयता रही अच्छी गोटे सदीक्षा सुशिक्षा एवं सुविवाह मनीष जो गोटे सद्गुरुंकर शरणापन्न हुए ता जीवन रे जदि गोटे गाइड गोटे भल गाइड से खोजी पाए ताल निश्चित भाव ता जीवनटा गोटे सुसंगत हुए से ठीक ठीक ट्रैक रे चलवा बाट पाए ठीक से ही सुशिक्षा जिते मनीष ता जीवन रे सुशिक्षा लाभ कर सुजोग पाए सेमिति ठाकुर गोटे बाणी अच्छी जे कि सत जदि हु नहीं भूली जाऊँगी से जो सुशिक्षा रही तारी भितर आसिले मनीषर व्यक्तित्व उद्वर्धन हुए ठीक से ही सुविवाह आम समस्ते जानीचे ये जो मनीष ये कौन सी फैक्ट्री आर गढ़ा हुए ये माँ पेटर ही मनीषर सृष्टि हुए गोटे सुविवाह गोटे सुपारिवारिक जीवन रू जे कि गोटे सुसंतान उत्पत्ति हुए जमीती कि आम गोटे आंबर यदि मंजी लगेगा से जो गछटी बाहर से गचर केवल आंब फल से पणस फलनी ठीक से ही जो कुंभार शाल यदि से गोटे कलसी गढ़ी थाए परवर्ती अवस्था से कलसी को आम कुंभरे परिणत करें यहाँ मुझे कहबार उद्देश्य हूँ जन्मरू जहाँ आम कथार अच्छी कि पिता माता संयोग काले ही लिखी जहाँ कपाले से जन्म समय ये जो जन्मटा जे कि पिता माता जो संस्कार उपरे निर्भर करुछि तार पुत्र एवं कन्या मानकर जो जीवन भविष्यत जीवन जमीती गोटे छोट आम देखीचे गोटे विराट बरगछर मंजी अति छोट मंजी तार आम देखीचे तार फलटी बहुत सान एवं से फल भितर गोटे छोट मंजी निहाती छोट मंजी जहाँ को हाथ में धरवा कष्टकर किंतु से जो छोट मंजी भितर गोटे विराट बड़ गच्छर संभावना रही ठीक से ही जन्म समय जो संस्कार पितामाता ठारू
पुत्र कन्या मान को मिली थाए परवर्ती जीवन रे तार गोटे विकसित व्यक्तित्व रे ताकू रूपांतरित हवा पाई सेटा साहाय्य करे। तेणु यही मनुष्यर जीवन धारा को यदि आम देखा केवल जे जन्मरू मृत्यु पर्यंत यही गोटे जो समय व्यवधान से व्यवधान केवल जीवन नुहे आरि भितरे जीवन को जदि आम आउ टिके समीक्षा करवा तार आम देखा जीवन केतोटी स्तर रही जीवन चर्यार बा जीवन चक्र केतोटी पर्याय रही केतोटी स्तर रही जेमिति कि व्यक्ति जीवन एकक जीवन प्रथम एक रु आरंभ हुए व्यक्ति जीवन तार परवर्ती अवस्था दाम्पत्य जीवन एक रु दुई स्वामी स्त्री को लेकिन दाम्पत्य जीवन ता परवर्ती अवस्था पारिवारिक जीवन दुई रु तद्रुध जेमिति कि पुत्र कन्या पिता माता एवं बंधु बांधव एमान को नहीं तार पारिवारिक जीवन परवर्ती अवस्था को गले सामाजिक जीवन तार समाज जो समाज रे से बास करुची जो गाँ जो परिवेश रे से रहुची तार सामाजिक जीवन ठीक ता परवर्ती अवस्था को गले तार राष्ट्रीय जीवन ताले जीवन रे जो पंचोटी स्तर रही व्यक्ति पाखरु आरंभ करी व्यक्ति जीवन पाखरु आरंभ करी राष्ट्रीय जीवन ये जो एक रु एकाधिक एक रु बहु आड़ को गति यह ही होची प्रगति जेतबळे सफलतार सह गोटे मनीष बा गोटे व्यक्ति से एकक जीवन को बहु आड़ को बा बहु जीवन जेतबळे तार जीवन समाज को पोषण दउची राष्ट्र को पोषण दउची परिवार को पोषण दउची ताहले सेही व्यक्तित्व को सेही व्यक्ति को आमे एक उन्नत व्यक्ति बोली कहि परिबा। तेणु एई भली गोटे व्यक्तिर जो उन्नति एई भली व्यक्तिर जो अवदान रही तार परिवार पई ता समाज पई तार राष्ट्र पई सेटा ही गोटे भित्तिभूमि स्थापन करे गोटे उन्नत समाज एवं गोटे उन्नत राष्ट्र ये जो पितामाता जैव संस्थिति जहाँ जन्मसूत्र रे से पिलाटी पाइछि बा पुओ बा झियोटी पाइछि सेटा ता व्यक्तिर आधार ता व्यक्तित्वर आधार ही उठे। जो उदाहरण मु दउथिली से जो कल्पवृक्षर जो मंजीर छोट मंजीर जो उदाहरण मु दउथिली जेमिति कि छोट मंजी से जो गछर आधार ठीक से भली ए पितामातांकर जो जैव संस्थिति ये ही तार व्यक्तित्वर आधार ही ठिया हुए। आर्य ऋषि माने जो मत रही गोटे सुमनीष जन्म दि जाई पारे किंतु जन्म परवर्ती अवस्था ताको गढ़िबा अनेक कष्ट साध्य होता है। तेणु सुसंतान पई गोटे आमको सुप्रजनन कथा चिंता करबा पड़िबो एवं सुप्रजनन कथा यदि आमे कहूचे ताले सुविवाह को आसवा पड़िबो। यदि सुविवाहर कथा आमे चिंता करूचे ता पूर्वरु से जो दुईटी व्यक्ति जो दुईटी व्यक्तित्व गोटे पुरुष बा गोटे नारी से निश्चित भाव में सुशिक्षार अधिकारी होइथिबा दरकार एवं सुशिक्षार अधिकारी होवा पई हेले सद्दीक्षार आवश्यकता रही। ये जो जीवन रो जो धारा रही जेतबळे मनीष यही धारा भीतर दे आसे सेतबळे सीए उन्नत हुए ता परिवार उन्नत हुए से जो समाज रे रुहे से समाज को से उन्नत करी गढ़ी तोलिबार प्रयास ता भीतर जागी रहे से केते दूर सफल होउची केते दूर विफल होउची सेटा तो परर कथा। जेमति कि इंग्रजी रे गोटे कहा जाए फेल्योर इज नॉट वीकनेस टू फेल टू ट्राई इज वीकनेस। हारी जीवाटा दुर्बलता नुहे किंतु चेष्टा न करिबाटा दुर्बलता। से जो प्रयास जे भल व्यक्तित्व जे भल मनीष सदा सर्वदा ता भितरे ता चेतना रे ई प्रयासटा ही रही थाए। आउ जदि से प्रयास करि चले ताहले निश्चित भाव में तार जो अम्लान चेष्टा अम्लान प्रयास सेटा निश्चित भाव में ताकू दिने ना दिने तार लक्ष्य स्थल रे पहुंचाए। से ई समाज रे ई राष्ट्र जने आगधाडर मनीष हिसाब रे ठिया हुए ताकू तार चिंताधारा को तार कार्य को अन्य माने पसंद करती एवं ता हाथ रे मध्य देश गढ़ा हुए जाति गढ़ा हुए। तेणु मु भावे जे कि गोटे व्यक्तिर जीवन जदि सुंदर हब सुखमय हब मधुमय हब ताल निश्चित भाव में राष्ट्र प्रगति को कहीं भी अटकई पारिबे नहीं। राष्ट्र प्रगति सेतबळे संभव। आमे जो भल मनीषर कथा कहूचे ताले आमे केमिति चिन्हिबा केमिति जानिबा गोटे लोक होउछ गोटे भल मनीष हो।
ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇ ଭଲ ମଣିଷର କେତେଟା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଯେମିତି କି କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ये ପ୍ରେଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥୀ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅମୋଘ ଗତି, ଅର୍ଜନେ ପଟୁ, ଶାସ୍ତ୍ରେଇ କର୍ମେ, ସ୍ୱାର୍ଥେ ଶିଥିଳ ମତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେବ ଲକ୍ଷଣ, ଦେଖିବୁ ଚରିତ୍ରେ ଯାର, ସେଇ ତ ଜାଣିବୁ ସ୍ୱଭାବ ମଣିଷ, ସୁଭାବର ମଣିଷ, ବୀରର ହୃଦୟ ତାର। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଂକ୍ତି ଭିତରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଯୋଉ ଭଲ ମଣିଷଟି ଯିଏ ତାର କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବ, ସେ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବ। କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ये ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥୀ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅମୋଘ ଗତି, ତାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଯୋଉ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛି, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ତାର ପ୍ରୟାସ ଥିବ, ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ୟମ ତା ଭିତରେ ଥିବ। ଅର୍ଜନେ ପଟୁ ଶାସ୍ତ୍ରେଇ କର୍ମେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅର୍ଜନକ୍ଷମ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେଉନଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରେଇ କର୍ମେ, ତା ଭିତରେ କର୍ମ କୁଶଳତା ଥିବ, ସେ କର୍ମ ତତ୍ପର ଥିବ, ତା ଭିତରେ ସେଇ କର୍ମ କୁଶଳତାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଥିବ, ଚେତନା ଥିବ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଶିଥିଳ ମତି। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଆଜିର ଦୈନନ୍ଦିନର ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଖୋଲିଲେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବା ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା ହଉଥିଲା, ତାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଉ ଲିକ୍ ହେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ତା ଦେହରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ହାତରେ କାମଟା ହେଇଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ, ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ମନୋଭାବ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯୋଉ ଅର୍ଜନ, ଯୋଉ ସମ୍ମାନ, ଯୋଉ ମାନ ସେ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଯେମିତି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ଭଳି ହେଇଛି। ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଣିଷକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନେଇ କୂଅରେ ପକେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଟିକେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ମଣିଷ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ମତି, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଏ, ସେ ଅନ୍ୟ ବେଳକୁ ଯେତେ ଆଗସର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ପଡିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେବ ଲକ୍ଷଣ, ଦେଖିବୁ ଚରିତ୍ରେ ଯାର, ସେଇ ତ ଜାଣିବୁ ସ୍ୱଭାବ ମଣିଷ, ବୀରର ହୃଦୟ ତାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣ କେତୋଟିର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏଇଠୁ ହିଁ ଜଣା ପଡେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଟା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଭଲ, କେତେ ମନ୍ଦ, କେତେ ସମାଜ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଇଏ ହଉଛି ଏକ ମାପକାଠି ଭଳି ମୁଁ ଭାବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ବିବାହକୁ ସୁବିବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିବାହକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିବାହ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହେ ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ଏବଂ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ। ଅନୁଲୋମ ବିବାହଟାକୁ ଗୋଟେ ସୁବିବାହ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହକୁ ଗୋଟିଏ କୁବିବାହ ବୋଲି ଏଠି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋର ମନେ ପଡେ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି, ପ୍ରତିଲୋମେ କୁଏର ଜନମ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜ ଜାତିର ଯମ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଜାତିର, ଏଇ ସମାଜର ଏବଂ ପରିବାରର ଯମ ଭଳି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତିଲୋମେ କୁଏର ଜନମ, ମାନେ କୁସନ୍ତାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜ ଜାତିର ଯମ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହ ସଂସ୍କାର, ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, କହିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ, ଗୋଟେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ମଣିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଦିନରେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ବିବାହ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମର ଯୋଉ BCC, ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କର୍ପୋରେସନ ଯୋଉ ରହିଛି, ସେ 2018 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ।
से सर्वे से कहउचंती जो भारत रे इंडिया रे 93% मैरिज 93% लोक मैरिज करती एवं ये जो मैरिज ये जो आम प्राय तो आम समाज रे आम समस्ते मैक्सिमम लोक ओनली तांकर जो रिपोर्ट अनुसार 7% लोक मैरिज करंतिनी ड्यू टू सो मेनी रीजन्स आ भीतर बहुत गुडिया कारण रही कोठी व्यक्तिगत रही कोठी शारीरिक रही अन्य किसी भी हो पारे ये जो 93% जो लोक मैरिज करते ये जो मैरिज लक्ष्य कौन विवाह लक्ष्य कौन यदि आम टिके देखा यही दृष्टिकोण देखा ताहले जो मैरिज लक्ष्य विवाह लक्ष्य होची उद्वर्धन एवं सुप्रजनन आमर जहाँ कह जाए पुत्रार्थे क्रियते भार्या जदि बा आजिर समाज रे यही जो पंथीर केते दूर रही जो उपादेयता सेटा तो मुझे कहीपरिनी किंतु यहीटा आम निश्चित भाव में ग्रहण करवा ये जो विवाह लक्ष्य रही जो उद्वर्धन एवं सुप्रजनन जे विवाह करने द्वारा आमको गोटे उद्वर्धन मनीष भितर से जो तार व्यक्तित्व विकास रे जो तार जो सहधर्मिणी आसे ता सांगरे जो पाद मिले कि चलिकी धर्म को उद्वर्धन दिए तार व्यक्तित्व को उद्वर्धन दिए से जो विवाह गोटे लक्ष्य रही उद्वर्धन एवं सुप्रजनन प्रजनन हूँ विवाह एक अन्यतम मुख्य लक्ष्य यदि ये जो विवाह यदि गोटे सुसंतान जन्म नहला ताहले आमे से विवाह को सुविवाह बोली कहिबानी जेंती इंग्रजी रे गोटे प्रोवर्ब रही ये ट्री नोन बाय इट्स फ्रूट्स गोटे गच्छ भल बोली आमे सेतबेले जानिबा जेतबेले से गच्छरे गोटे भल फल फळिबो जेमति कि आमे गोटे आंब गच्छ लगैचे देखिले से जो आंबटा फळिला से रसाळ नुहे तार स्वाद भी एते भल नाही तार जो फ्लेवर रही से एते भल नाही ताला से गच्छटा को भल आंब गच्छ बोली कहिबानी ठीक से भली गोटे गच्छर परिचय ता फल मिले जे भली सेमती आमर जीवन आमर वैवाहिक जीवन भल आमे भल बोली सेते बेले परिचित परिचय मिलिबो जेते बेले आमर दाम्पत्य जीवन रु गोटे सुंदर चरित्र गोटे सुंदर संतान सृष्टि हो जो संतान ये जाति ये देश ये राष्ट्र जड़े योद्धा हिसाब रे जड़े आगधाड़ी लोक हिसाब रे ये समाज को ये जाति को आगे नब तेणु ये जो विवाहर जो लक्ष्य रही जो राष्ट्र एवं समाज उन्नतिर जो लक्ष्य रही से गुड़िक जदि आम परिपूरण करें निश्चित भाव में से व्यक्ति को आम गोटे उद्वर्धन व्यक्तित्व बोली आम कहीपर से निश्चित भाव में से व्यक्ति ये जो राष्ट्र जो उन्नतिर भित्तिभूमि बोली आम कहले अत्युक्ति हम ना ये जो जीवन ये जो व्यक्ति जीवन जो राष्ट्रीय जीवन माने एकक जो जीवन रू गोटे बहु जीवन जोटा कहूली जो धारा प्रवहमान धारा जे कि आपको जदि आम जदि बजाय रखी पारे ताहले आमर जो मनीष हिसाब रे जो जन्म हवाटा एटा सार्थक हो पारला बोली मु भावे तेणु मु आपण मानकु टिके क्षमा प्रार्थना करने को चाहूँगी मु एक्चुअली ऑफिस रे अच्छी आ मते टिके समय परमिट करूनी मु आलोचना को बेसी दूर को आगे को नहीं पारुनी अल्प समय भितर मु सारिबा को चाहूँगी तेणु ओवरऑली मु जा आपण आगे उपस्थापन करने को प्रयास कली मोर कहबार उद्देश्य होची जे कि आमे समस्ते आज जो माने ये समाज आगधाड़ मनीष बोली आम निजक विवेचना करुचे निजक शिक्षित बोली आम विवेचना करुचे ये समाज ये राष्ट्र जड़े सचेतन मनीष बोली आम निजक विवेचना करुचे ताले ये समस्त आम एक मिलित प्रयास रहिबा दरकार केवल निजर उन्नति नुहे निज परिवार उन्नति नुहे ये जातिर उन्नति एवं ये देशर उन्नति आम समस्त लक्ष्य हवा उचित तेणु आसंतु आम समस्ते से प्रयास जारी रखिबा आम भल हवा संगे संगे आम परिवार को भल भाव में गढ़ी तोलिबा एवं यदि आम परिवार आमर व्यक्ति दाम्पत्य जीवन यदि सुंदर हुए ता भितर मध्य गोटे भल संतान आसी पारिबो जे कि ये समाज एवं राष्ट्र को आगो को नहीं पारिबो आज रे पवित्र जो आलोचना चक्र ये जो रही आमर पाठचक्र ये पाठचक्र रे मते किसी द्विपद कहबार जो सुजोग मिली से निश्चित भाव में मो तरफ आपण मान समस्त को अत्यंत
कृतज्ञता जनाऊँछि एवं शेषरे मोर नमस्कार प्रदान करी मोर वक्तव्य को सांग करुछि। जदि कार मोर वक्तव्य ऊपर कहार जदि आ किछि कमेंट्स आपण मान रही ताहले आपण माने मध्य आपनकर कमेंट्स रखि परिबे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर आलोचना प्रसंगटी को अति सुंदर भाव उपस्थापन करिथिबारु अशेष अशेष धन्यवाद। वर्तमान आज ये प्रसंग भित्तिक जदि किछि बुझीबार अच्छी बा किछि प्रश्न रही सार को प्रश्न करिवार अच्छी ताले वर्तमान प्रश्न उत्तर समय आपण माने या ऊपर किछि मतामत दे परिए बा किछि अधिक बुझीबार आवश्यकता थिले बुझी परिए। तेणु जेउ सार ये सदस्य मानकर सार प्रश्न रही वर्तमान प्रश्न करि पारन। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह विषय टिके संक्षिप्त टिप्पणी देवे। अनुलोम विवाह एवं प्रतिलोम विवाह। हाँ सर, हाँ सर आपण जो एक्चुअली प्रश्न पचारि छंती जदि बा तारि ऊपर मोर विशेष बेसी रिसर्च नहीं तथापि आमे सर अनुलोम विवाह सही विवाह को कहबा जोठी हमरो जो आर्य ऋषि मानकर जो दशविध संस्कार रही से दशविध संस्कार भितर एक वैवाहिक संस्कार विवाह संस्कार एक संस्कार रही तार भितरे जोठी सबु क्षेत्र रे वयस बुद्धि वंश परंपरा सबु दृष्टिकोण जो पुरुष लोकटी बा जो पुरुष लोक यदि ऊपर रहिबो अधिक रहिबो एवं कन्या जी से जदि ताठारु से वयस अनुसार बुद्धि अनुसार ज्ञान अनुसार उपार्जनता अनुसार सब दृष्टिकोण जदि टिके कम रे रहिबो ताले ता भितरे मन भितरे तार यथेष्ट रिगार्ड्स रहिबो ता स्वामी प्रति भल पाइबा रहिबो ताले ई जो विवाह को एको अनुलोम विवाह बोली कहा जाए। प्रतिलोम ठीक उल्टा यदि उच्च वंशर कन्या एवं नीच वंशर वर मिले ताले ताकू आमे प्रतिलोम विवाह बोली कहि। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। मुझे सर आउ टिके कहूची सर सर मुझे कहूँ सर सार जो आम अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह पर जो प्रश्न कले से अनुलोम विवाह हूँ आम गोटे स्वजातीय आम ब्राह्मण घरे कर्ण घरे यही जो प्रकार चिंताधारा अच्छी आम जातिगत विवाह से अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह जोटा हूँ ब्राह्मण यदि कर्ण घर झील को विवाह कला बा झील जदि आसला ब्राह्मण घर को बा अन्य कौन जातिर हूँ विजातीय हूँ सेटा हूँ प्रतिलोम विवाह। तेणु जोटा सार आलोचना कले प्रतिलोम विवाहटा केत विपज्जनक समाजर से परागपुष्ट जीव से चिंताधारा हूँ भिन्न तेणु से निश्चित भाव में भिन्न गति जीव भिन्न गति रही तेणु सेटा समाज केवल एकता आनी पारिबो ना चिंताधारा। तेणु माँ हूँ सर्वटु सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व जे कि ताकू नहीं सबू नहीं समाज गढ़ी कर। तेणु मदर जोटे माँ से चिंता नहीं तार जो चिंताधारा नहीं आसो ता पिला आसो। तेणु जन्मटा हूँ प्रथम कथा बहटा हूँ पर कथा। जन्मटा हूँ जन्म आम क्यों जन्म जन्म से समयटा को जो कहते पितामातार संजोग काल जोटा कहते से समय जो पिलाटा आसला से प्रकार चिंताधारा नहीं सब चिंता धरिक आसला ताले से आसला से मैंने जोटा आम कहे देवता असुर। तेणु दैवत प्रकृति आसला तार स्थिर मन आसला स्थिर मन भल आसला यदि खराब मार चिंताधारा से आसी से खराब कर जोटा कि आम आज देखुचे जे कौ प्रकार व्यक्ति आपड़ देखुं गोटे गोटे शिक्षक कूल को बर्तमान लाज लगुच फकीरमोहन कलेज गोटे विशिष्ट गोटे शिक्षक गोटे छात्री प्रति तार कि आचरण सृष्टि कला तथापि से 3टा जगह माड़ खाई से लोकटार व्यक्तित्व तार अर्थ कौन मार चिंताधारा सहित से आसाला। तेणु आज गोटे पिला को ये प्रकार हैरान कत कर आज सारा ओडिशार कौन सारा भारत में
যেଭଳି ଚିନ୍ତା କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ଆପଣ ପେପର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଲୋକ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ଚାକିରି କରୁଛ, ତମେ ସର୍ଭିସ କରୁଛ, ସର୍ଭିସ ଦବ, ସେବା ଦବ, ସେବା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ବିଚାରପତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଚାରପତି ତା ଘରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ପୋଡ଼ିଗଲା ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମାଜ ଭିତରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା। এই ଅନୁଲୋମ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ହଉଛି ଆମକୁ କାଳ। ଅନୁଲୋମ ବିବାହରେ ସବୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କି? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯୋଉ ସାର୍ କହିଲେ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ବିକାଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଏଇଟା ଠିକ କଥା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା କ'ଣ ଜନ୍ମରୁ ଆସିଥାଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଆଗ ଜନ୍ମ କଥା, ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। 5 ଜଣ ସମାଜ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପିଲା ଗୁଡା କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଶିକ୍ଷକ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲିଟିଟା ଏଇଟା ଜନ୍ମଗତ। ମୋ ମତଧାରା ଭିତରେ ଯେ ମାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ପିଲାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ମାର ଯୋଉ 9 ମାସ 10 ମାସ 10 ଦିନ ତା ଗର୍ଭରେ ରହିବ, ସେ ପିଲାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମା ଯୋଉଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ହାସିଲ କରିଥିବ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ପିଲାଟା ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପର୍ସନାଲିଟି ସେ ଅନୁସାରେ ନେବ। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଖରାପ ଆସିବ। ଯଦି ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭଲ ପିଲା ହବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେ, ଆମେ ତ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, କେତେ ଉପଦେଶ ଦଉଛେ, କେତେ ନୈତିକତା ନୈତିକ ଉପଦେଶ ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପିଲା ଖରାପ ହଉଛି। କାହିଁକି ଖରାପ ହଉଛି? ସେ ପାରିବାରିକ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ପିଲାଟା ଖରାପ ପାଇଁ ଗୋଡ ଖସିଲେ ତାର ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ, ଯୋଉ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉଛି, ଗୋଡ ଖସିଗଲେ ସେ ଖସିଲା, ସେ ଖରାପ ଆଡେ ଗଲ, ତାର ଚିନ୍ତା ସେ ଭଲ ଆଡକୁ ହବନି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସାର୍ ଏଇଟା ସେଇଠି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନସ୍ତତ୍ଵ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର, ଯେ କି ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯେମିତି କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଯଦି ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିହନ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ। ଗୋଟେ ଭଲ ବିହନ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଜୁଛେ ଯେ କି ଆମର ଉତ୍ପାଦନଟା ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ଭଲ ବିହନ ଯୋଉଟା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ଜନ୍ମଗତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯୋଉ ହେରିଡିଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଭାଇଟାଲ ରୋଲ ପ୍ଲେ ଟୁ ଡେଭଲପ ଏ ଗୁଡ ପର୍ସନାଲିଟି। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ବିହନକୁ ଯଦି ଆମେ ତାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷଣ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ବିହନଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେ ଖାଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ତାର ଯୋଉ ଜୈବ ସଂସ୍ଥିତି ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଯୋଉ ଗୁଣସୂତ୍ର, ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ଯାହା ଆମର କହିଲେ ଯେ କି ଆ ପାଇଁ ଆମକୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଆମେ ପାଇଛେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଆଧାରରେ, ସେଇଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଏ ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ। ଯୋଉ ସଦୀକ୍ଷା ସଦ୍ଗୁରୁ ଏ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା କହୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାଷାରେ, ତୁମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ତମେ ସତନାମ ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ କର। ମୁଁ କହୁଛି ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଭାବିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଉନ୍ନୟନ କଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏ 3ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଆମର ଯୋଉ ବଂଶୀୟ ଧାରା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ, ଉଭୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର। ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ସାର୍, ଯଦି ଜଣଙ୍କର
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହକୁ କେମିତି କଣ କଲେ ପୁଣି ଧରନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଆସିବ ସେ ସନ୍ତାନ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବ? ହଁ ତା ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିଲେ ଯଦି ବା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଧାରାରେ ପଳେଇ ଆସିଛେ, ଆମ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଆମର ବିବାହଟା ଯଦି ପ୍ରତିଲୋମ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ଏକମାତ୍ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଠାରୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କର ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କେତୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭିତରେ 8ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯଥା ଧର୍ମ, ନିଷ୍ଠା, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସେବା, ସାହାଯ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ପ୍ରଜନନ। এই ଯୋଉ 8ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ନାରୀ ଯଦି ବା ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ଦେଇ ସେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର କୁ ଆଧାର କରି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯଦି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେମିତି ଯଦି ସେ ଠିକ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଚାଲିପାରେ, ତାର ସ୍ୱାମୀର ବଂଶକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଯଦି ସେ ଆଧାର କରି ଯଦି ଚାଲିପାରେ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବା 100% ନ ହୋଇପାରେ, ତାହେଲେ ଅନେକାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହୁଛେ, ଯୋଉଟା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯୋଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି, ସେଇ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତାର ପିଲା ପିତାମାତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସାରେ, ଆମର ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଯେ କି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାପିଲି ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁନା, ଘରର ଶିକ୍ଷା ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ହୁଏ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ଶିକ୍ଷା, ଘରର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାର ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଘରର ସଂସ୍କାରଟା ଯଦି ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେତିକି ତାର ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇ ଅବକ୍ଷୟରୁ ସେ ଅନେକାଂଶରେ ଶାନ୍ତ ପାଇବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବାର ପ୍ରୟାସ ତା ଭିତରେ ଲାଗି ରହିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀର କେତେକ ମହତ୍ ଗୁଣ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣତା, ସେବାରେ ଦକ୍ଷତା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣତା, କଥାରେ ମିଷ୍ଟତା, ଆଉ ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି, ଆଉ ତାର ବ୍ୟବହାର। ଆମର ଆହାର, ବିହାର, ଆଚାର, ବିଚାର, ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର, ଏ 6ଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଆମ ଖାଇବାଟା ଅନ୍ନକୁ ନେଇକିରି ମନ କଣ ଖାଉଛେ, ତେଣୁ ଏବଂ ଆମର ଯାତ୍ରା ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଯାଉଛେ, କୋଉଠି ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛେ, ତେଣୁ ସେଇ ପବିତ୍ର ମନ ନେଇକି ଯିବା। ଆହାର, ବିହାର, ଆଚାର, ବିଚାର। ଆଚାର ଆମର କଣ, ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାନର୍ସ, ଆମେ କିଭଳି ଆଚରଣ ତାକୁ କରୁଛେ, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ, ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛେ କାହାକୁ କେମିତି କହିବା, ଛୋଟ ପିଲାକୁ କେମିତି କହିବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେଇକି କହିବା, ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କହିବା। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କଲେଜକୁ, କଲେଜର ପିଲା 200 ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ଥିଲେ। ପିଲା ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, କେହି କରନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି, କି କେହି ଜଣେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଉଛ, ନାଇଁ ଆମେ କିଛି କରୁନୁ। ତାହେଲେ ସେଠି ଆଶୀର୍ବାଦଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସମୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ପରିଶ୍ରମ, ଆଶୀର୍ବାଦ, 4ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଠିକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଠିକ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଇବା, ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲା ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ସେ ଯୋଉ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେମାନେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବେଶୀ। କେତେକ ଭଲ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେକ ଖରାପ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆମର ବ୍ୟବହାରଟା କେମିତି, ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିବା କେମିତି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଆମେ କେତେକ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜୁହାର ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଜୁହାର ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ହାତରେ ଜୁହାର ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପର ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତଟା ଯେକୌଣସି ମତରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହବ। ଠାକୁରଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଭାଗବତରେ 10ମ ଭକ୍ତିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ସ୍କନ୍ଧରେ, ସେଥିରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ସଂକୋଚ କରି ଗୋଟେ ହାତରେ ସେ ଜୁହାର ହେଲେ। ସେଇଠି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହାତରେ ତମେ ଜୁହାର ହବ, 2 ହାତରେ ଜୁହାର ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ 2 ହାତରେ ଜୁହାର ନେଲେ ଆପଣ ପର ଜନ୍ମରେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହବ ବା କୌଣସି କ୍ଷତ ହବ। ତେଣୁ 2 ହାତରେ ଆମେ ଜୁହାର କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା, ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଜୁହାର ଶିଖେଇବା। ସେତିକି ପିଲା ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଠିଆ ହେଇକି ହାତ ଜୁହାର ହେଇ ପଡିଲେ। ଏଇଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାରିକ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ସେଟା ମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ମା ଯେତିକି ଶିଖେଇବ, ପିଲା ସେତିକି ଶିଖିବେ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେ ଖାତିର କରିବନି କି କାହା କଥା ଶୁଣିବନି। ତେଣୁ ମଦର ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିଚର ଅଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସଂକେତ ଦେଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମାପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯିଏ ଆଜିର ବକ୍ତା ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ when money is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, when character is lost everything lost। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ଶଙ୍କରୀକରଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଦୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଚିକା ବସେ ଗୋଡିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ବେଲୁନ ଓଳିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଆଉ କାହିଁ କିଏ ଜାତି ଗୋତ୍ର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଗେ ବାହାଘର ଗଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ, ଝିଅର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ତା ବାପା ଘର ପଚାରୁଥିଲେ, ମାମୁଁ ଘର ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବାହାରିଲାଣି, ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାହାରିଲାଣି, ତେଲୁଗୁ ଓଡିଆ ବାହାରିଲାଣି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲାଣି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଆଜିର ଦିବସରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ଟିକେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ କଣ ନା କଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ଗୁଡ ପର୍ସନାଲିଟି ମାନେ ସାର୍ ବର୍ନ ସମଟାଇମ୍ସ ଦେ ଆର ମେଡ୍ ଅଲସୋ। ଯେ କେତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ତ ନାଁ ନେବିନି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବି କରାଗଲା, ତାଙ୍କର ଅବତାର କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏଇ ମାଟିରେ ଧର୍ମାଶୋକରୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାଟି। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଯୋଉ କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ଲୋକ ଆଶା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆଶା ମାନେ କ୍ଷୀଣ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲୋକ। ଯେମିତି ଏବେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କି ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲୋକ ଆମେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଲାଗି ସଂସାର ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ତାଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଉ ଆଜିର ପେପର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟିଭିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ମାନେ ସୋମବାର ଆମର ଆଜି ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଯେ ଆଜି ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ କମର୍ସ ଡେ, ତା ସହିତ ଆମର ଓଡିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସ। ଏ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲି ଯେ ମୋ କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ କି ମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ମୋ କଲେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପଢଉଛି, ଏଥିକ୍ସ ବା ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ଆହେ ଦୟାମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାର ଯାଇ କ୍ଲାସ କରୁଛି। ଆପଣ ଏ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆମର ବନ୍ଦେ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଶାସନ ଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ବି ପରିହାସ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି କହିଲେ ସଂସ୍କାର ମାନେ ଉଭେ ଉଭେ ଆସିଲାଣି। ସଂସ୍କାର ଲୋକ ମାନେ ଫର୍ମାଲିଟି କରିବାକୁ ଗଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେନିଟି କରିବାକୁ ଫଲ୍ସ ଭେନିଟି କରିବାକୁ ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସମୋପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ହାଇ ଟାଇମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବା, ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା, ଭଲ ମଣିଷଟା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଶକ୍ତ ମାଲକାନ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ବହୁତ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦାସ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବହୁତ ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହରିବଂଶ ସାର୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯୋଉ ବିବାହ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଜି ତ ବିବାହ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିବାହ ପୂର୍ବ ସବୁ କଣ ପ୍ରି ୱେଡିଙ୍ଗ ସବୁ କରିକି ସବୁ ସରୁଛି। ବାହାଘର ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଖାଲି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଭୋଜି ଭାତର ଭୋଜି, ଡିଜେର ଭୋଜି, ତାକୁ ତ ସବୁ ସରିଯାଉଛି। ସେ କଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ଉପରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସମାଜ ବହୁତ Live in relationship. Live in relationship. ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠଚକ୍ରର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟା ପ୍ରତିମା ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହକ ଶୀର୍ଷକ 48ତମ ଆଭାସୀ ପାଠ୍ୟଚକ୍ରରେ ଆଜିର ବିଷୟ ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସୁଧୀବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯିଏ ରଖିଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ଦାସ। ସେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ସେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ
ତାହା କେବଳ ଦେଶ କିମ୍ବା ସମାଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାହା ଆଜିର ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପ୍ରତି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ମହାଶୟଙ୍କର ଆଜି ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହିପରି ଆମର ସଭାପତି ଭାବରେ ଆଜି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍। ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଯିଏକି ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା କରି ସେ ତାଙ୍କର ସଂଯୋଜନା କାମଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଙ୍ଗୁରୁବାଳା ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସେହିପରି ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନିଲା କୁମାର ସାହୁ ମହାଶୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସଦାବେଳେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯେ ଆମକୁ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଶତପଥୀ ମହାଶୟ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ମହାଶୟ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା ମହାଶୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଆଲୋଚନା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଆହୁରି ସରଗରମ କରିଦେଲେ ଆମର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍, ଆହୁରି ସରଗରମ କରିଦେଲେ। ସେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମକୁ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ, ବିବାହ ବିଷୟ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢିବାର ପ୍ରଣାଳୀ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସେ ଆମ ପାଖେ ତ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଯେଉଁ ମହାନୁଭବ ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆମ ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଯଦିଓ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ଆମର ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବାକୁ ବାକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅନିଲ କୁମାର ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା, ଭାଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ବକ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ଏହି ପର୍ବକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଲା ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि निपश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। धन्यवाद। वर्तमान सभापति महोदय को अनुरोध, आज कार्यक्रम समाप्ति घोषणा करवा है। समस्त को धन्यवाद दूची। आज आम जो मालकानगिरी स्वामी विवेकानंद लोक संस्था तरफ जो समस्त उपस्थित समस्त धन्यवाद। बर्तमान ये आम समाप्त है आज कार्यक्रम। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। संगठन काम करती सर, संगठन ऊपर आलोचना करंतु। कार्यक्रम आम कौन कर सब कथा सुविधा नयन कथा आलोचना करंतु। महाराणा साहब प्रकाश सार अच्छी। महाराणा उपस्थित अच्छी तो शुणु आसंता 7 तारिख जॉइंट वेंचर उत्कल सांबादिक संघ एवं स्वामी विवेकानंद लोक संसद तरफ 7 तारिख रक्षाबंधन दिन से परिसर भितर वृक्षरोपण हम। तेणु आपण मैंने समस्ते 9 ରୁ 10 भितर उपस्थित रही। व्यक्तिगत स्तर में विभिन्न स्कूल तो आम आपण आम भी करा कि ना, किंतु आमर स्वामी विवेकानंद लोक संसद तरफ सबुजायन कार्यक्रम जो हवा कथा से 7 तारिख सहयोग करेंगे, सहित आम कथबार्ता ऑफिस परिसर भितर जेहेतु से बेरिकेड अच्छी बाउंडरी अच्छी, तेणु से जिते गछ लगे से गछ निरापद रही।
ସାର୍ ମୋ ଘରେ ବହୁତ ଚାରା ମାନେ ମିଠା ଆମ୍ବ ଚାରା ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଟ 2 ଫୁଟ ହେଇଛି। ସାର୍ ଦୟାପୂର୍ବକ ଯଦି ନେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ସାର୍। ନହେଲେ କୋଉଠି କହିଲେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ସାର୍। ମୋ ଠିକ ଘରେ ଅଛି, ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସେଇଠିକି ତ ଆପଣ ଡିଏଫ୍ ମୋ ଆସିବେ। ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ 100 ଗଛ ଅଛି ହେଲା ଚାରା ହେଲା। ଡିଏଫ୍ ସାର୍ ଆସିବେ ସେଇଦିନ, କଥା ହଁ ହେଇଛି। ସାର୍ ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଦିନ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ସାର୍ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ, ସେମାନେ ସାର୍। ଟିକେ 9ଟା ରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଆସିକି ଟିକେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ହଁ ରହିଲା ତାହେଲେ ସାର୍ ରହିଲା ଯାଇକି ଆମର ସଂବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ସାର୍। ଆଉ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ତ ଆମେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ଡାକିକି କରିଥିଲୁ ସ୍କୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହଉଛି କଣ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ କୋଉଠି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ 15 ଭିତରେ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଭିତରେ, ତାହେଲେ ସୁବିଧା ହବ। 7 ଏଇଟା ତାରିଖ ଆମେ ତାହେଲେ ରଖିଛୁ 7 ତାରିଖରେ ରଖା। ହଁ ସାର୍ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ନୋଟିସ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ ହେଲା। ଦୟାପରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଲା। ଟାଇମଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଭେନ୍ୟୁଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ କଣ କହିବେ କି, ଶଙ୍କର ସାର୍ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯେତିକି ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କରିବେ। ଆଉ ସାର୍ ଭାଇ ମୁଁ ଛୋଟ କଥା ଟିକେ କହିବି, ଆପଣ ସେ ତ ବହୁତ ବଡ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଯୋଉଟା କି ପରିଶ୍ରମ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିନା ପରିଶ୍ରମ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ପ୍ରତି ଘରୁ ତୁଳସୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ଯଦି 50-100 ପିଲା ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ବାଟିକା କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟିକେ ରହିବ, ରହିବ। ଆଉ 50-100 10 ଫୁଟରେ ବା 50 ଫୁଟରେ 50 ଫୁଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା, କିମ୍ବା 30 ଫୁଟ ଆପଣ ଯେତିକି ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉ ସମୟ ଭିତରେ ତୁଳସୀଟା କଲେ ଆମର ତ ସ୍କୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ବୃଦ୍ଧି ହବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କରିପାରିବେ ଭଲ କଥା। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦେବ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଶ୍ୱାସ ଫାସ ହେଲେ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଖାଇ ଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 10-50 ଯେତିକି ଆମେ 108 ତୁଳସୀ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରତି କୌଣସି ତିଥିରେ କିନି, ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଟିକେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଏଇଟା ମୁଁ କିଛି କୋଉଠି ହେଇନି, ହଉ ନ ହଉ, ମୁଁ ମୋର ହଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏଇଟା କରିବି। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୁଳସୀ ବଗିଚା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିକି ଏଇଟା କରିବି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ସାର୍ ଶୁଭରାତ୍ରି ସାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭରାତ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଶୁଭରାତ୍ରି।